So, we will discuss S2 2019 Maths Module 1 Vector Calculus how to find divergence, curl and gradient of a vector function. So, our topic we will discuss Hamiltonian operator. So, Hamiltonian operator we will represent del and symbol. Del. So, del is equal to dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap. What is del square? Del square is del dot del. Del square is del dot del. Dot product is I components multiply plus j components multiply plus k components multiply. So, del square is equal to del dot del is equal to dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. Del square is equal to del dot del, which is equal to dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. This is our topic. What is our topic? Our topic is curl, divergence and gradient. So, we will side curl, divergence, gradient. Curl in the C, divergence in the D highlight this is letters highlight. Curl is cross. Curl is cross. So, a vector function Hamiltonian operator is cross product curl. So, what is curl? Curl is C. C is cross. So, Hamiltonian operator is vector function cross product curl. D. Divergence D highlight. So, D is dot product. So, our Hamiltonian operator our vector function dot product that is divergence. So, div is D or D is dot product. So, our Hamiltonian operator our vector function dot product is div of a vector function. So, this is grad. Grad is just a normal product. Grad. So, Hamiltonian operator our vector function is normal product. Grad. So, curl is C, del cross F. Div is D, del dot F. Grad is just a normal product, del F. So, these are our topic. So, I will write the order. Dive, curl, grad. I will order dive, curl, grad. So, I will dive in curl arrow. Dive in curl arrow. This is dive of curl is equal to 0. Dive of curl is equal to 0. I will dive in curl arrow. So, div of curl is equal to 0. That is del dot del cross F is equal to 0. Now, I curl in grad arrow. Curl in grad arrow. So, curl of grad is equal to 0. So, curl of grad is equal to 0. That is del cross del F is equal to 0. So, this pattern is dive curl grad. Dive will curl arrow. So, dive of curl is equal to 0, which means del dot del cross F is equal to 0. In curl will grad arrow. Curl will grad arrow. So, curl of grad is equal to 0. So, del cross del F is equal to 0. Now, we will one vector function irrotational or conservative is meaning del cross F 0, that is curl of 0. One vector function irrotational conservative del cross F equal to 0, that is curl of is equal to 0. One vector function solenoidal del dot F is equal to 0, that is div of 0 meaning. So, one vector function rotational conservative vector field del cross F 0 meaning, that is curl of 0 meaning. One vector function solenoidal del dot F is equal to 0, that is div of 0 meaning. Now, we will see the gradient of a vector function.
ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്കറിയാം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാഡ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എഫ്. ഗ്രാഡ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എഫ്. ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഡിറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അനദർ വെക്ടർ. ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഡിറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ബി. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും? ഫൈൻഡ് ദ ഡിറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ബി. നമ്മൾ 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെക്ടർ എയുടെ ഗ്രാഡ് എടുക്കുക. വെക്ടർ എയുടെ ഗ്രാഡ് എടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേഡ് വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എ. ഗ്രാഡ് വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ബിയുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടെത്തുക. വെക്ടർ ബിയുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടെത്തുക. സോ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ബി ബൈ മോഡ് ബി. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ബി ബൈ മോഡ് ബി. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രാഡ് എനെയും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് ബിനെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക. ടേക്ക് ദ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാഡ് എ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ബി. സോ directional derivative is equal to grad a dot unit vector b, that is grad a dot vector b by modulus of vector b. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്കിത് നോക്കാനുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ്? ഡെൽ എ ഡോട്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് ബി. തൽക്കാലം ഞാൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് ബിനെ സ്മോൾ ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഡെൽ എ ഡോട്ട് സ്മോൾ ബി. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ മോഡ് ബി കോസ് തീറ്റ ആണെന്ന്. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡെൽ എ ഡോട്ട് സ്മോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ഡെൽ എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് സ്മോൾ ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ ഡെൽ എ ഡോട്ട് സ്മോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ഡെൽ എ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. സോ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ഡെൽ എ ഡോട്ട് ബി ആംഗിൾ തീറ്റയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. തീറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ കോസ് 0 ഈക്വൽ ടു 1. സോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം മാക്സിമം ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഡെൽ എ. അതേസമയം തീറ്റ 180 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പൈ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഡെൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഡെൽ എ. സോ ഡെൽ എ ഡോട്ട് ബി മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ 0 ആയിരിക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് ഡെൽ എ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം. അതേസമയം 180 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പൈ ആണെങ്കിൽ ഡെൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് എന്താ പറയുക മൈനസ് മോഡ് ഡെൽ എ ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ലെവൽ സർഫസ് എടുക്കുക. ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു കെ. കെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, ഗ്രാഡ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ മോഡ് ബി കോസ് തീറ്റ. സോ കോസ് തീറ്റയുടെ ഏത് വാല്യൂവിനാണ് 0 വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം കോസ് 90 ഈക്വൽ ടു 0. സോ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ലെവൽ സർഫസ് ഈസ് നോർമൽ ടു ദ ഗ്രേഡിയൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദി ലെവൽ സർഫസ് ഈസ് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോഗണൽ ടു ദ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു ലെവൽ സർഫസ് എപ്പോഴും ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നോർമൽ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് 0, ദാറ്റ് ഈസ് കേൾ ഓഫ് 0 എന്നാണ്. അതായത് ഒരു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് കേൾ ഓഫ് 0. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേൾ ഓഫ് ഗ്രാഡ് 0 ആണെന്ന്. സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഡ് ഓഫ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ആണ്. സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഗ്രാഡ് ഫൈ എന്ന് കൊടുക്കാം. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രാഡ് ഫൈ, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഫൈ. അല്ല ഫൈനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല എങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ? ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് 0 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കേൾ ഓഫ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എന്താണ്? കേൾ ഓഫ് ഗ്രാഡ് 0 എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രാഡ് ഫൈ വെയർ ഫൈ ഈസ് കോൾഡ് സ്കെയിലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? എന്താണ് കേൾ, എന്താണ് ഡൈ, എന്താണ് ഗ്രാഡ്, പിന്നെ എന്താണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇറൊട്ടേഷണൽ കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സോളിനോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത്. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.